נעים מאוד, טל גיביש, אני יועצת הגירה ורילוקיישן שגרה בברלין כבר 10 שנים. אני עוסקת בבירוקרטיה והגירה ורילוקיישן, משהו כמו 7 מהן, והיום אנחנו מתאספים לדבר על מעבר רילוקיישן לגרמניה, למקצועות הרפואה, לכל הקשת מה שנקרא. הוובינר היום מתקיים גם בשפה העברית וגם בשפה האנגלית. אציג רק את הדוברים שלנו. ידבר פרופסור פיליפ לקוטרה, אני מקווה שכן, זה טוב, שהוא נציג שריטה היום, הוא ידבר באנגלית, יציג את האפשרויות ששריטה ברלין ייתנו, ואחר כך אנחנו נדבר על גרמניה. נאפשר כמה שאלות, החלק הזה יהיה באנגלית, נאפשר כמה שאלות, אתם מוזמנים לרשום אותן בצ'אט, ואז אנחנו נשחרר את פיליפ לעיסוקיו ונמשיך בעברית, יחד עם תומר, שהוא המורה לגרמנית של התוכנית. פיליפ, floor is yours. Thank you very much, Tal. Hello, shalom to everybody. I'm pleased and I'm honored to be with you tonight. I have been to Israel in the 90s to do some period in the hospital in Haifa, in Rambam. I fell in love with your country. After that, I fell in love with one of your women in Israel, and I'm now married, and I'm very happy to be with you. And I would like to share some slides with you. So again, my name is Philippe Lecoutre. I'm talking to you from Berlin, from Charité. And I will give you an overview on the system that we have in Charité. And I do that because I would like to do that as an example of how a hospital in Germany is working. Maybe we are not really representative because we are one of the largest hospitals. Basically, we are the largest hospital in Germany and in Europe. And but it could be helpful for you. And I would like to address that because I heard that some of you are thinking about coming to Germany or specifically to Berlin, and there are options, of course. So let me start with a map of Berlin that I'm showing to you. I will talk maybe 5 to 10 minutes, and I'm then open for questions, and I would like to answer to you. What you see here is a map of Berlin. Berlin is a federal state of Germany. We have 16 states. This is unlike in Israel, so we have a federal country, and some of those states are cities by itself, like Berlin, but also like Hamburg. You see the different districts. And Berlin was specific because Berlin for many, many years was in the former east of Germany, and we had the wall running through the city until almost 35 years ago. This red line shows to you the wall. On the eastern side, we had East Berlin. On the western side, we had West Berlin. And over the period of the division of the city, we had 2 universities, one in the east, the so-called Humboldt University, and the Americans gave us right after the war the Free University in the West. And it took us 1 year to reunify our country. It took us something like 25 years to reunify the academic center in Berlin. And so after the wall came down, Charité, that for something like 300 years was the major university clinic of Humboldt University in Berlin, started to cover all of Berlin. So how was this done? We have 4 locations of Charité. Of course, we have also other smaller hospitals inside the city of Berlin. We have private hospitals and we have smaller public hospitals. We have private hospitals that belong to huge investment companies, and we have private hospitals that, for instance, belong to the church or to typical social institutions. And we have the 4 campuses that belong to the university, that belong to Charité, that I'm showing to you here. Those are all these red dots. University hospitals, and probably this is comparable to what is happening in your country. University hospitals in Germany are different from all other hospitals in Germany for one very, very simple reason. We have funding that comes from the Department of Health, from the health ministry of the country. This is
the same to all other hospitals. But as we are a university hospital, we of course are getting funding as well from the Ministry of Education and Research and Science. So there are two different major influxes of money, and that makes it a little bit easier for us to have employed people. For instance, when you are looking at the ratio of doctors per patient, when you look at the ratio of nurses per patient, we are always better off in the academic centers. Now, in Berlin, we have those 4 academic centers that belong to Charité, to Humboldt University. And the one in the very north that is called Campus Berlin-Buch is a purely research center that does not take care of patients. So the centers that are relevant for clinical activities are called Campus Virchow Klinikum, Campus Mitte, Campus Benjamin Franklin. They go through the middle, through the center of Berlin, and patients are coming basically from all over the place. What you see on the left-hand side is some of the most important data. We have more than 21,000 employees altogether. This includes doctors and nurses and all the ancillary staff like physiotherapists, like administration, like technicians, like everything. We have more than 5,000 nurses that are distributed over those different locations. We have more than 5,200 physicians and researchers that are working in the different locations. And we have a little bit more than 307 professors. And we have other staff that I did not list it up here, but you probably know the distribution of those different professions inside the hospitals. Now, the major campuses that I'm talking about are the 3 that you see here. Campus Benjamin Franklin, which is in the south. This is a very old hospital that was given to us from the Americans right after the war. Then there is the oldest one that you see in the center. This is Campus Mitte. This is a building that is more than 300 years old. Charité is called Charité, which is a French name because there were Huguenots. Those were French Protestants that came to Berlin more than 300 years ago when they were expelled from France. They founded this huge hospital. And so this is the center of Charité. And on the right side, you see Virchow Klinikum. This is a clinic that was built about 100 years ago at the edge of Berlin. At that time, it was at the beginning department only for infectious diseases, and this is why it was at the end of Berlin. Now this is again the center. So there are some characteristics that I would like to point out. All these 3 hospitals are totally independent from each other. All of them have their own history, but because of the reunification of Berlin, because of the reunification of the university, or universities, I should say, they were put together under the umbrella of Charité, and it's one entity now. But we do offer in all these 3 locations basically all the major and most important medical disciplines. So all the big surgical subjects you will find there. All the different departments of internal medicine you will find there. There's gynecology, there's pediatrics, there's almost everything everywhere. There are only very, very few sub-disciplines that are only located in one or the other side. This is, for instance, radiotherapy or certain types of radiological diagnostics. Basically, the institutions that are associated with very, very cost-intensive equipment are always in one of those different locations. But all these different hospitals, although they work by itself as individual hospitals, they are also working together. So we are using one network. So one patient that shows up in one of those 3 locations automatically can be seen electronically in any of the other institutions. So we have one electronic network. All the data of the patients is saved and stored in the same system. And of course, all the communication systems are running across the city, and we communicate with everybody independently on where he is sitting or working. So that means that also patients occasionally, depending on their individual needs, are moved from one place to another if this is really needed.
When it comes to the major diagnostic institutes, we obviously also share that. So there's one large department of radiology, but of course we have access to all the different machinery at every single center. But you can see all the images electronically at every location. So if a doctor from, let's say, Benjamin Franklin is asking me for my advice on a certain pathological finding, I can open this patient and I can see everything. The reason why this is important is that we can move around our medical staff very, very easily. So everyone who has a contract with Charité basically can start working at one campus, and if there is a need for him to go and work at another site, this can be done. If the medical requirements are asking that somebody is moving to another place, we cannot allow that without the permission of the individual, but theoretically this can be done very, very easily. So there is movement and also dynamics between the different departments, and this makes us very, very flexible, and it was very, very helpful in the past years. What is important for me also to show to you or to discuss with you, I don't exactly know the situation in Germany, but what in Israel, I'm sorry, but we are different in comparison to other European countries. And what I'm telling you now is true for all of Germany in a way that we have a relatively clear segregation between nurses and physicians. That means that in the past, something like 30 years ago, nurses were still under the authority of medical doctors, and this has been changed in the past years. So those are two completely different bodies, and so the entire cascade, the entire administration for nurses is separate from the hierarchy of the medical doctors. So we are collaborating and we are working together, but those are two different bodies, and this is different in contrast to many other European countries, at least. And we found this to be very, very helpful, and I think it helped us also to acquire more staff. I just go back for a second. What I would like to do is we have a shortage of nurses. We have a shortage of physiotherapists. We have a shortage of technicians in all fields, basically. One of the reasons why this shortage is there, especially when it comes to nurses, but also physiotherapists, is that like everywhere in the world, our hospitals went through a very, very heavy period during the pandemic, especially when it comes to very skillful nurses. We like everywhere else, we had to move them around, and we even had to open new buildings for COVID patients, and this resulted in many problems, and we lost many nurses, and this is why we always are looking for new staff and for new members of our faculty. I cannot make you any promises here. I'm not an official speaker of Charité. I'm just giving information, and I think this could be helpful to you. We are an internationally very well recognized scientific university hospital. We have many collaborations with many other countries, and you see that Israel is one of our most important partners here. And so we have collaborations mainly on a research level with Hadassah, with Weizmann, and Zuraski Institute in Tel Aviv, but we also have other contacts. Charité also became very, very important, and it was very difficult for us to go through the past 1.5 years because of the Ukraine conflict, because we had many refugees coming from Ukraine, not only refugees, but also people that got into medical trouble there. So they came to us, and we are happy for all the contacts that we have to Ukraine at the moment. So this is a very brief overview on the Charité and what we can do, what we did, and I hope I cannot give you a very detailed information about all of Charité, but I would like to finish with one more slide that is
important for me as I'm a hematologist and I'm an oncologist in Germany. Those fields are one. So we have hematology and oncology as one field. I understand that in Israel, those are two separate fields. But what we do in our discipline, in contrast or like we do it also in many, many other disciplines, we are carrying out huge clinical trials, sometimes in collaboration with other centers. And we are also always looking for study nurses. I'm saying that because when it comes to nurses working in our departments, of course, the knowledge of the German language is a requirement, and you have to show a certain level of German. But when it comes to working as a study nurse, which is not a very, very well-defined profession in Germany, this is a way to get started in our system without having a high level of German, because it does not require direct patient contact. What is needed here is a work where you are processing samples that are coming from patients, where you are dealing with data that comes with clinical data that has to be put into certain programs. People are preparing the visits of patients. And so it's more the conduct of a clinical trial that is required here. And this is also a field where we are always looking for people. So if you're considering coming to Germany, of course, you have to understand what are the official needs of the individual hospitals, but there are always other positions that might be available, and that could be helpful if someone is not so familiar with the German language, or there are other issues that could stop someone from going really into the typical clinical work. I think with that, I'm done with what I prepared for you, and thank you very much for your attention. Thank you very much. Okay, thank you very much. I תודה. wish you all the best. כמו שאמרתי, התוכנית הזאת היא ספציפית למקצועות הרפואה מהקשת. הרעיון בעצם התחיל מאחיות. אני, כמו שאמרתי, יועצת רילוקיישן. יש לי כמה וכמה אחיות עם משפחות שלהן בתהליך של מעבר לגרמניה, או שכבר עברו, מעבר לברלין, או שכבר עברו לברלין. וכך צץ הרעיון של לפתוח איזושהי תוכנית שתיתן מענה לקשת מקצועות הרפואה. מבחינת העבודה בגרמניה, איך הדברים נראים? השכר משתנה בין מדינת מחוז למדינת מחוז. בגרמניה יש 16 מדינות מחוז, ברלין היא עיר מדינה, המבורג היא עיר מדינה, בוואריה היא מדינת מחוז בפני עצמה. השכר משתנה בעניין ניסיון, מקום עבודה, משמרות, זאת אומרת בתי חולים אפשר יותר להרוויח לפעמים, במקומות פרטיים לפעמים יותר, זה תלוי באיזו מדינת מחוז ובאיזו עיר. וגם לאחיות, תואר משנה, לאחים ואחיות פחות, בגלל שאין לימודי סיעוד מוסדרים בגרמניה. יש אאוסבילדונג מה שנקרא, והאוסבילדונג הזה זה הכשרה מקצועית שנותנים קצת תואר, זה לוקח 3 שנים, קצת תואר והרבה הרבה פרקטיקה בבתי החולים בעיקר. שכר פחות או יותר, כשתומר ככה יתחיל לדבר, אז אני אתן את האתר שאפשר לבדוק את השכר לכל מקצוע בפני עצמו. לקחתי כדוגמה רופאים ורופאות, שזה החל מ-5,000 אירו לחודש ברוטו, שוב, תלוי איפה, מה, מומי. לאחים ואחיות החל מ-2,200 אירו בחודש, אבל שוב, משתנה. בבתי החולים מדובר בדרך כלל על משמרות של 8 עד 9 שעות, 5 ימים בשבוע, בנוסף למשמרות לילה וסופי שבוע מדי פעם. שוב, משתנה מאוד בהתאם למקום. בסך הכל מדובר כאן על כן שיש איזשהו בלנס של חיי עבודה וחיים. וכן יש כאן, הבחורה כאן דיברה על כבוד למקצוע, מהיכרותי רבת השנים כלקוחה קבועה של מערכת הבריאות בגרמניה, בברלין בפרט, אבל לא רק. יש כאן המון כבוד לאחיות, לרופאים. יש אנשים שהם פחות סבלניים, אבל
אני יכולה להגיד לכם, ממה שאני רואה מרחוק מישראל, לפחות לא נותנים כאן מכות על בסיס יומי לצוות הרפואי, שזה כבר התחלה טובה. מה תנאי הסף לקבלה לתוכנית שלנו? אזרחות ישראלית דבר ראשון, משום שישראל היא כאן מדינה מועדפת בגרמניה, כל אזרחות נוספת נהדר, אזרחות אירופאית בכלל נהדר, זה נותן אישור אוטומטי לעבודה, אזרחות ישראלית זה הבסיס מבחינת הקבלה לתוכנית. רמת B1 בגרמנית, כשיש אפשרות שתומר ידבר עליה לקורס הכנה ממוקד אונליין, מרמת הבסיס A1 עד B1, וברגע שיש B1 אז אפשר בעצם להתחיל בתהליך של הכרת התעודות. בנוסף לזה, לפחות 2 ניסיון בעבודה במקצוע, כל מקצוע שהוא בתחום הרפואה הרחב בישראל, וזה אומר, אני כבר קיבלתי שאלות מראש, אז אחת השאלות הייתה לגבי סטאז'רים, סטודנטים וכולי. כמו שאמרתי, סטודנטים לסיעוד, אין להם מה לעבור לגרמניה לפני שהם מסיימים את התואר וצוברים ניסיון, כנ"ל לגבי כל השאר. מבחינת עבודה, אפשר, אחרת צריך לעשות השלמות של לימודים הרבה יותר נרחבות מעבר שצריך, ואחת הדרישות המאוד מרכזיות להכרה בתעודות זה לפחות 2 ניסיון בעבודה במקצוע בארץ המוצא. חלק מהדרישות זה תעודות אקדמאיות ואו מקצוע ואו הסבה, שבהן צריך הכרה וזה חלק מהתוכנית. כוונה להישאר בגרמניה לאחר קבלת בתעודות ואישור השהייה. זאת אומרת, לא לצאת גם למדינת, לא לעבור גם למדינת שנגן אחרת. ההכרה שניתנת לכם בתעודות היא הכרה למדינת המחוז הספציפית. אם אתם מוציאים הכרה בתעודות שלכם במינכן לצורך העניין, התעודות שלכם מוכרות רק בבוואריה. אם אתם רוצים לעבור לברלין, תצטרכו לעשות הכרה בברלין, מדינת מחוז אחרת. אז זה משהו, וכמובן שאם אתם יוצאים מגרמניה, אז למדינת שנגן אחרת, אתם צריכים להתחיל את כל התהליך מההתחלה, ולכן אנחנו מאוד מעוניינים להתמקד באנשים שמעוניינים להישאר בגרמניה. ידע מקצועי בשפה אחת זרה לפחות, בנוסף לעברית, זו דרישה שאנחנו, זו לא דרישה שהיא להכרה בתעודות למשל, אבל היא כן דרישה שאנחנו שומעים ממקומות עבודה. אז מדובר על אנגלית, רוסית, ערבית, אלו השפות שבדרישה בדרך כלל. התוכנית שאנחנו מציגים, מה היא כוללת? קורס גרמנית אונליין של רמה מקצועית מינימלית עבור ההכרה בתעודות, שהסף מינימום הוא B2, כולל גרמנית רפואית, אני אתן לתומר להרחיב קצת יותר על זה. ניהול תהליך הכרה בתעודות לכל מדינות המחוז בגרמניה, שבזה בעצם מדובר על גם ההתנהלות מול הבירוקרטיה, גם לתת בדיוק רשימת מסמכים של מה צריך למקום אליו אתם מעוניינים לעבור, ממש ספציפית לרשות שמפקחת על ההכרה בתעודות במדינת המחוז הספציפית, לבדוק את המסמכים, לראות שהכל שלם, מה צריך לתרגם, מה לא צריך לתרגם, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, לפנות מול לחלוטין, להתכתב עם הרשויות בשמכם וכולי, וגם סיוע במציאת עבודה, גם לפני קבלת ההכרה בתעודות, למשל העבודה שפיליפ הציג בשריטה ברלין, של האחיות במחקרים קליניים, היא עבודה שאפשרית לפני רמת B2, והיא גם עבודה שאפשרית במסגרת ויזה לחכות להכרה בתעודות. זאת אומרת, אפשר להתחיל לעבוד פחות או יותר מיידית, עם רמה מינימלית של גרמנית, וגם אנחנו מחוץ לשריטה, אנחנו מסייעים במציאת עבודה עם מישהי מטעמנו. כמובן סיוע בקבלת אישור שהייה מתאים, אם אין אזרחות אירופאית, אז זה משהו שאנחנו מסייעים, אם זה ויזת איחוד משפחות לנישואים לאזרחים אירופאים או גרמנים, אם זה ויזת עבודה, ויזת בלו קארד, ויזות לילדים וכולי, זה הדברים שכלולים בתוכנית.
סליחה. תהליך ההכרה בתעודות ורישיון רופאים זה, שוב, אנחנו לא יכולים לדבר על כל קשת המקצועות בתחום, אבל זה משהו שהוא, לקחתי פשוט כמה דוגמאות, אנחנו תכף נדבר על משהו שהוא יותר כללי. אז רשימת המסמכים והדרישות דומה בכל גרמניה ברמת העיקרון, אבל יש הבדלים בין מדינות המחוז, ולא רק ברשימת המסמכים והדרישות, גם בקשיחות. בהמבורג וברלין קצת פחות קשוחים בדרישות, בבאדן ויטנברג למשל, איפה שפרייבורג, מאוד מאוד קשוחים, לוקח יותר זמן, יותר קשה לקבל הכרה בתעודות. לרופאים ורופאות, לפחות רמת B2 בעת הגשת הבקשה לקבלת הרישיון, וזה נקרא probation, לפחות רמת C1 בעת הגשת הבקשה לקבלת הכרה בהתמחות. אז זה באמת משהו שצריך לקחת בחשבון לרופאים ואחיות, לרופאים ורופאות, לאחים ואחיות לפחות רמת B2 בעת הגשת הבקשה. זה חלק מהוכחת השפה, הוכחת רמת השפה זה חלק מהדרישות להכרה בתעודות. רוקחים, ראיתי שאלה כאן כבר אז אני אענה עליה, רוקחים, פיזיותרפיסטים, יש דרישות דומות לאחים ואחיות, פחות כמו רופאים, אלא אם כן מתמחים במשהו ספציפי, אבל ברמת העיקרון זה B2, והתהליך הוא קצת יותר פשוט מהרופאים. טכנאים, לבורנטים וכמה דברים אחרים, לפעמים לא נדרשת רמה כזאת של גרמנית, אנחנו נדבר על זה בהמשך. עלות התוכנית לאדם היא 2,850 אירו, כשהמחיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגי הוויזות הספציפיים, זה באמת תלוי אם זה בלוקר, זה תהליך אחר מאשר ויזת איחוד משפחות, אם זה שני בני הזוג צריכים ויזת עבודה, כי לא תמיד אפשר לעשות איחוד משפחות לעבודה, זה מאוד תלוי בהרבה פקטורים, אז העלות קצת משתנה, והעלות אינה כוללת תרגומי מסמכים, כשבממוצע זה 40 יורו לתעודה, ותשלומים לצד שלישי כגון משרדים ממשלתיים, רשויות ממשלתיות, שזה נע בין 300 ל-2,000 יורו, מבחינת כל מיני תשלומים נוספים שהרשויות מבקשות בעת תהליך הכרת התעודות וקבלת הרישיון. בנימה מה שנקרא אישית, מאחר שאחד השירותים שלי שעליהם גאוותי זה הכנה למעבר, יש כאן גם כמה צופים בוובינר שהם כבר לקוחות שלי, שהם יוכלו להעיד על השירות. זה שירות שבעצם מה אתם צריכים לעשות לפני שאתם עוזבים את ישראל, מה אתם צריכים לעשות, תוכנית מפורטת. זה לא כלול בתוכנית, העלות לאדם היא ברמת העיקרון לכל רחבי גרמניה. מי שמעוניין לעבור ספציפית לברלין ומעוניין בשירות, זאת תהיה תוספת מחיר. לגבי מתי מתחילים, קורס הגרמנית B2 אונליין יתחיל במרץ 2024, וכל השאר יכול להתחיל מיידית לבעלי רמת גרמנית B1 ומעלה. זהו פחות או יותר, זה האימייל שלי לכל השאלות, אם יש לכם, אתם מוזמנים לשאול. דבר אחד שאני רוצה להוסיף, זה מאחר שלא כולם צריכים הכרה בתעודות, עשינו קצת חושבים והחלטנו לספק שירות שהוא בדיקה של הצורך בהכרה בתעודות. אני כבר יכולה להגיד לכם שרוקחים חייבים, רופאים חייבים, אחיות, פיזיותרפיסטים, כל הקשת הזאת היא כן, יותר מדובר על נושא של לבורנטים, טכנאים אלו ואחרים, אז לזה אנחנו מציעים שירות של בדיקת זכאות ב-40 יורו, ואלה שמעוניינים מוזמנים לשלוח לי את מה הם מעוניינים, ואנחנו נדבר ספציפית עבורם. אוי, סליחה. כולם עדיין איתי. אוקיי.
אוקיי. שאלות אנחנו נעשה בסוף. רק שנייה. תומר, אתה איתנו? בוודאי. אוקיי. אז אני אנסה למצוא אותך בשביל להעלות אותך, אבל אם אתה רוצה בינתיים להתחיל לדבר, אני כבר מוצאת אותך בשביל לראות איפה אני יכולה לעשות לך ספיקר. הנה. אוקיי. כן? כן. אוקיי. בבקשה. אחלה. אז אם ככה, ערב טוב לכולם, נעים מאוד, אני ככה רואה את הצ'אט משתולל, ולכולם יש ככה המון המון שאלות, וזה מאוד מאוד טבעי, טל ואני הכנו המון המון אינפורמציה, ואני בטוח שככה השאלות שלכם יקבלו מענה ותשובה, כדי שתוכלו לקבל החלטה בזמן הקרוב. אנחנו שנינו מאוד מאוד שמחים ומתרגשים על הנוכחות של כולכם פה היום בערב הזה, שלקחתם את הזמן ובאתם להקשיב ולשמוע. טל סיפרה המון, אני אקח רגע את החלק שלי בסיפור הזה. אני תומר היישטיין, אני גם כמו טל מתגורר בברלין, בגרמניה כבר 10 שנים, ובמקצועי אני מאמן לייף קואוץ' ומורה לגרמנית, יחד עם בן זוגי. יש לנו חברה שבעצם נותנת שירותים והכנה גם בכל מה שקשור לתקשורת וקואוצ'ינג ועד להכשרה לגרמנית לאנשים שרוצים לעבור לגרמניה או לאנשים שכבר עברו לגרמניה בכל מיני מקצועות ועובדים עם המון המון חברות בתחום. הכנתי גם אני מצגת קצרה כדי שנעבור ככה על האינפורמציה. אני אשתף אותה, וכמובן שאם יהיו לכם שאלות אחר כך, אז גם אני פה בשבילכם. כולם רואים? אני מתאר לעצמי שכן. טל, אם אני רואה, אז אני מניח שגם את. אז כן, אז מעולה. אז ככה, אנחנו כאן, טל ואני, כל אחד רוצים שאתם תבואו מוכנים כמה שיותר לתוכנית. חלק מכם אולי כבר יש לו ידע מוקדם בגרמנית מהעבר, חלק אין לו בכלל ורוצה להתחיל מההתחלה, ולכן חילקנו את זה בעצם לשניים. התוכנית שטל דיברה והציגה, שבעצם יצרנו עבורכם, היא כזאת שכוללת כבר את הקורס B2, ויחד עם זאת, אלה מכם שרוצים להצטרף לתוכנית, אבל הם עוד לא נמצאים ברמת הגרמנית הדרושה וצריכים הכנה, גם לשם התייחסנו. אני אגיד רק אולי משפט או שניים, מה זה אומר כל הרמות האלה, למי שמכם אולי לא מכיר. האיחוד האירופי הגדיר את כל השפות והידע בשפות בהתאם לרמות. הרמות מחולקות בעיקרון ל6 קטגוריות, שבעצם מגדירות את הידע ואת היכולות שלי ברמת דיבור, כתיבה והבנה בשפה שאני לומד. זה תקף לכל שפה, מצרפתית ועד ספרדית, גם גרמנית. כאשר A1, או נדייק A1-1, היא רמת המתחילים כשאני מתחיל ללמוד שפה, וזה ממשיך ככה A1-2, A2-1, A2-2 וכולי, כאשר C2 זה נחשבת רמה שהיא מקבילה לאנשים שמדברים ברמת שפת אם, אוקיי? ולכן הרמות הרלוונטיות בדרך כלל להרבה מקצועות ועבודות בגרמניה הם בדרך כלל B1, B2, כאשר כשאני כבר רוצה להתקדם במקצועות מסוימים או באוניברסיטאות וכו', הם דורשים גם לפעמים רמה של C1. אז זה ככה קודם כל לעשות סדר איפה אני ומה זה המספרים האותיות האלה שאנחנו זורקים, אוקיי? אני אתחיל רגע דווקא מאלה לא למדו גרמנית ואין להם ידע. אז אם ככה, אנחנו יצרנו, אני ובן זוגי בעצם קורס מקיף, שכולל את הרמות A1, A2 ו-B1, בתוכם אגב מגולמות עוד תתי רמות, כן? כדי להביא את כל אחד מכם לרמת הידע של B1 כולל, כדי שהוא יוכל להתקבל לתוכנית ולהתחיל אותה, עם הגשת המסמכים הרלוונטיים לטל וכו'.
אוקיי? אנחנו מדברים על קבוצות של 5 עד 10 משתתפים, כי זו התצורה שעם הניסיון שלי במהלך השנים, כל אחד לומד בצורה הטובה ביותר בקבוצה שמקבל את היחס האישי, ויכול לתקשר ולדבר, ולא רק לקבל כמויות של חומר, כמו ללמוד כל שפה אחרת. אני רוצה להיות מסוגל לדבר אותה, לתקשר אותה. בסופו של דבר אנחנו לומדים כדי שאתם תוכלו לדבר בשפה, לקרוא מסמכים, לקרוא דוחות, או לכתוב כאלה. אנחנו מדברים על קורס של 1.5 שעה, פעמיים בשבוע, למשך תקופה מכובדת, כמו שאתם רואים, 1 ו8 חודשים, וזו עוד נחשבת תקופה יחסית מצומצמת. כשאני לקחתי ובניתי את הקורס הזאת, צמצמתי אותו לרמה כזאת, שזה עוד איכשהו לא יימשך על יותר מדי זמן. כי בסופו של דבר, בכל מיני בתי ספר לשפות, רמה לוקחת בסביבות 4 חודשים, ו-A1 היא 2 רמות, אוקיי? מה שכן, ככל שאנחנו מתקדמים ברמה, לוקח יותר ויותר, הקורסים לוקחים יותר זמן, כי אנחנו מדברים יותר, ודנים יותר, ומביעים דעות, ורגשות, ותוכניות, ומתקשרים יותר ויותר, מעבר רק להכיר חוקים וכללים. אני אומר שקורס הליבה, בין אם אנחנו נפתח 1 או יותר בהתאם לביקוש, יש לו מינימום של 5 משתתפים בקורס, זה משהו שהוא ככה חשוב לנו לציין, ואם וכאשר יהיה מצב שיהיו חלק מכם, שיהיה להם איזשהו ידע קודם, ואנחנו נצטרך בעצם להבין איזה רמה הוא של ידע, אנחנו בעצם נייצר איזשהו מבחן רמה, כדי שנוכל להבין מי מכם אולי רוצה ללמוד, אבל הוא לא צריך להתחיל from scratch, מה שנקרא, ממש מההתחלה. עלות הקורס חוצה הרמות הזה, מ-A1 עד B1 כולל, היא עלות של 2,620 אירו לאדם, שהוא בעצם ניתן לתשלום בשני תשלומים, כשהתשלום הראשון משולם, כמו שאתם רואים, על סך 1,335 בעת ההרשמה לקורס, והתשלום השני, על סך 1,285 יורו, עד שבוע לפני פתיחת הקורס, כשאני מזכיר לכם שטל ציינה שאנחנו מכוונים לפתוח את הקורס הראשון במרץ הקרוב. למה אני מתכוון קצת לתת לכם תחושה ברמת הידע בכל רמה ורמה, אוקיי? כדי שנבין מה זה אומר. כשאני לומד קורס ברמת A1, כדי שיהיה לכם מיילסטונס בדרך ותבינו, תרגישו גם את ההתקדמות שלכם, אנחנו מדברים על קורסים שבעצם יאפשרו לכם, אחרי רמת הבסיס הראשונית, להציג את עצמכם ולהציג אחרים, שאתם תוכלו לשאול שאלות ברמה פשוטה ובסיסית ולענות עליהם, שתוכלו לנהל small talks ושיחות ראשוניות ולקרוא דברים מאוד מאוד בסיסיים, טקסטים, דוחות ודברים מהסגנון הזה. ברמת A2 אנחנו מדברים כבר, בכל רמה אנחנו מרחיבים את היכולת שלי לדבר על עצמי ולהציג את עצמי או אחרים, אנחנו נלמד לתקשר בצורה קצת יותר עמוקה בכל מיני סיטואציות יומיומיות, בין אם זה בחיים בגרמניה, מול נותני שירות כאלה ואחרים, ועד כמובן במקום העבודה, ואנחנו נוכל לדבר גם על דברים שקרה לנו בעבר, ויקרו לנו בעתיד, אם זה תוכניות, ואם זה כל מיני תקוות או משאלות או כוונות שלי לעתיד. רמת ה-B1 כבר מוגדרת כרמת מתקדמים, ובעצם ברמה הזאת אני כבר אמור להיות מסוגל להתבטא ולהתנסח באופן מאוד ברור בגרמנית במשפטים, גם אם אין לי את כל האוצר מילים של השפה, אני מסוגל לספר ולתאר רגשות וחוויות שלי וניסיונות שיש לי בכל מיני מקומות, אני מסוגל להביע את הדעה שלי על כל מיני דברים ולנהל דיון בעצם עם אחרים, וכמובן ציינתי פה גם בנוסף קצת למי שמעניין אותו על כל התחומים מבחינת תוכן, לא רק מבחינת יכולות של כל אחד ואחד מהרמות. כפי שמוגדר, שוב, וכפי שמגדיר האיחוד האירופי בכל לימוד של שפה, כנ"ל גם בגרמנית. ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו מסוגלים לנהל דיונים, שיחות, להשתתף בפגישות, לפתור קונפליקטים, להתווכח, להגיע להחלטות וכו' וכו'. אוקיי? בחלק השני שלו אני קורא ההכשרה היהודית, שהוא בעצם חלק מהתוכנית שטל דיברה עליה, אנחנו מדברים על אנשים שסיימו קורס B1, הם ברמה של B1 והם צריכים ללמוד את רמת B2, זה הקורס הייעודי
קורס B2 באופן כללי ברמת הגרמנית, זה הקורס שיקנה לכם וירים לכם את רמת הגרמנית לכזו שאתם תוכלו להתנסח בלי מאמץ בעיקרון. אנחנו, מה שאנחנו עשינו ספציפית לקורס הזה, בהתאם לתוכנית, שילבנו בקורס הזה ובפיתוח של הקורס מושגים ברפואה, מונחים מחיי היומיום, משחקי תפקידים בין רופאים, רופאות, אחיות ואחים אל מול לקוחות ופציינטים, כדי בעצם לגרום לכם להרגיש יותר ויותר ביטחון בחיי היומיום של העבודה במקצוע שלכם בגרמניה, אוקיי? כאן היתרון הגדול לאלה שדווקא יתחילו בקורס הליבה, בקורס הראשון, וימשיכו לקבוצה מגובשת, שאתם מכירים אחד את השני, כי אחד מהדברים הגדולים שלמדנו, אנחנו כמורים לאורך 10 שנים האחרונות בגרמנית, ובטח לפני כן בשפות אחרות שלימדתי, הם שחלק גדול מאוד בלימוד שפה, ובסופו של דבר היכולת שלי להיות בטוח, ולבנות את הביטחון העצמי שלי, ולשבור כל מיני מחסומים שיש לי בשיח שלי, בתקשורת עם אחרים. יצא לי ללוות כל כך הרבה אנשים שהגיעו לרמות של B1 ו-B2, ובגלל שלא עבדו איתם מספיק על לבנות את הביטחון העצמי, ולא לפחד לעשות טעויות, ולא לפחד לתקשר, בעצם יצא מצב שזה מופיע רק על הנייר, ואנחנו כאן רוצים שמעבר לזה שיהיה לכם את הרמה על הנייר, שתוכלו לקבל את העבודה שתרצו, שתהיו מסוגלים בסופו של דבר גם לתקשר ולהרגיש ביטחון, לעבוד במקצוע שלכם בגרמניה, אוקיי? כאן אני לא מציין מחיר, בגלל שהמחיר הוא חלק מהתוכנית שטל כבר ציינה, והזכירה לפני כן, ובעצם, כמו שאמרתי פה, ברמת ה-B2 זה כבר הרמה הגבוהה ביותר, לפחות שנדרשת כרגע. כמובן שמי מכם שיעבור וירצה לשפר לרמה של C1 ו-C2 זה גם אפשרי, לפחות אלה הדרישות שתצטרכו כדי שתוכלו לעבוד בקלות בגרמניה. לסיכום אני אומר, שטל ואני מתכננים שמועד סגירת ההרשמה לקורס יהיה עוד שבועיים מהיום, 15 בפברואר, כשאנחנו מכוונים לפתוח את הקורס הראשון בתחילת מרץ, ביטול ההשתתפות עד שבוע לפני פתיחת הקורס, אם כמובן מי מכם, אם לא נגיע לכמות המינימלית של המשתתפים בקורס, אז הכסף יוחזר כמובן, לא מאמין שנגיע למצב הזה, כי איך שזה נראה כרגע הביקוש הוא מאוד גדול, והכתובת אימייל שלי נמצאת פה למי מכם שירצה להירשם כמובן, זה בעיקרון, כמו שאתם רואים, השם שלי באופן רצוף, tomerhighstein.com, אני ארשום אותו גם שוב אחר כך למי מכם שירצה. אני עשיתי את זה כמה שיותר מהר, ואני דיברתי מהר כדי לאפשר לכם גם זמן לשאלות, וטל, אני מעביר את המיקרופון אליי חזרה, ואני נשאר איתכם פה. תודה רבה. רק אם אתה יכול לסגור את די, אני מיד. רק עוד רגע. בבקשה. אוקיי. אנחנו נענה ככה על שאלות ביחד, ננסה. הרבה מהשאלות היו דומות. אז אנחנו בעצם, אני אענה על כמה שאפשר. תומר, השאלות, אני חושבת שענית על הרבה מהשאלות שהיו כאן על הגרמנית, אבל אם תוכל לעבור בינתיים ככה להסתכל, שיש. השאלה שחזרה הכי הרבה זה על הנושא של הגבלת גיל. אין הגבלה רשמית של גיל, כי זה נחשב אפליה. אבל לא הייתי ממליצה להגיע אם אתם לקראת גיל פנסיה. כי אז פחות רלוונטי שתגיעו לעבוד כאן, להשקיע את המאמץ, את ההכרה, גם עבורכם, זה קצת בזבוז זמן. אז ככה שהייתי אומרת, בסביבות גיל, זאת אומרת, עד סביר להניח 45, זה לא מוגדר רשמית, זה לא זה, זה פשוט מבחינת המאמץ, כי זה לוקח הרבה זמן, התהליך, המעבר, האנרגיות, וגם לבוא עם הניסיון, אז עדיין לדעתי עד 45 זה גיל שהוא הגיוני, 45-46, להתחיל את התהליך של המעבר, כי יש מספיק זמן עד הפנסיה. שאלות שחזרו על עצמם זה איזה מקצועות הם בחוסר.
אמנם פיליפ פרופסור ציין בעיקר אחיות, אז זה פשוט כי אצלו במחלקה יש חוסר מטורף באחיות, אז הוא מאוד התמקד בזה, אבל יש חוסר בכל הקשת הרפואית, כולל רופאים, כולל כל מה שרק אפשר, באמת יש כאן חוסר מאוד 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 גדול, וגם שאלו לגבי נושא של מין מידווייף, מלווים, נושא של יולדות, התחום הזה. בזה אני יכולה להגיד לכם שלא רק שזה רלוונטי גם לבתי חולים, השירות של, זה נקרא כאן הבמה, אני אומרת את זה נכון, כן? הבמה, כן, שזה בעצם ליווי של היולדת, וזה בא מטעם ביטוחי הבריאות ולא בתי החולים. ליווי ליולדת לאורך תקופה מסוימת. אני יכולה להגיד לכם שיש חוסר מטורף באחיות, סליחה, בהבמה, שהן לא רק דוברות גרמנית. הרוב כאן הן דוברות גרמנית, דוברי גרמנית, מה שמאוד מאוד מאוד בעייתי להרבה מאוד זרים שמגיעים לכאן, משפחות של זרים, מגיעים לכאן בינלאומיים ולא יודעים גרמנית, אז יש כאן חוסר מאוד מאוד גדול, גם באופן פרטי שלוקחים וגם מבחינת הביטוח הציבורי שמכסה את העלות של זה. שאלה נוספת שראיתי זה לגבי אם צריך לעבוד רק בבתי חולים או חברות פרטיות. אם מדובר על פרמדיקים, אם מדובר על אחיות, אם מדובר על רופאים, אם מדובר על פיזיותרפיסטים, יש המון 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 חברות פרטיות כאן שנותנות שירותים כאלה, ואפשר גם להיכנס לחברות האלה, חברות שלפעמים מרוויחים יותר כסף, זה תלוי, שוב תלוי, עניין של כמה עובדים וכולי, זה משהו שהוא מאוד מאוד תלוי בסוג העבודה ובסוג החברה, אבל כן האפשרות קיימת. אנחנו פשוט משתפים פעולה עם שריטה, משום מה האפשרות שהם כאן הכי גדולים בברלין, וגם משתפים פעולה עם הרבה בתי חולים גם בגרמניה וגם באירופה עצמה. לגבי סיוע במציאת עבודה, אנחנו נותנים לכל המקצועות, בין אם זה בבתי חולים, בין אם זה במקומות אחרים. מאוד חשוב לי לציין, אנחנו יכולים, מה שאנחנו יכולים, גם מבחינה חוקית, גם מבחינה משפטית, אנחנו לא יכולים להבטיח הצלחה. אנחנו לא יכולים להבטיח הצלחה בהכרה בתעודות, אנחנו יכולים להבטיח שאנחנו ננהל את התהליך בצורה הכי מקצועית, ב-120%, וגם במובן של זה, מבחינה משפטית, אנחנו לא אלו שעושים את ההחלטה, אם להכיר בתעודות או לא, אם לקבל אתכם לעבודה או לא, אנחנו יכולים להדריך אתכם בצורה הכי טובה, ועל זה בעצם התשלום. אנחנו לא עובדים על עמלת הצלחה, מה שנקרא, שכבר שאלו אותי, אז אני אומרת את זה. מבחינת ויזות, שזו שאלה שחזרה על עצמה גם כן, נושא של אשרת שהייה, אם יש אזרחות, אז יש שינוי בתהליך של התעודות, לא אין. שמתי בצ'אט את הלינק לוובינר ויזות, שאני ושותפתי שירן פאר, שהיא גם כן נוכחת כאן בקהל, עשינו וובינר ויזות, אפשר למצוא שם את כל המידע, זה פשוט לא משהו שאנחנו רוצים להרחיב עליו עכשיו, כי אנחנו רוצים לענות על כמה שיותר שאלות בנושא שלנו. אז אפשר ללכת ליוטיוב ולמצוא את זה באתר של, ביוטיוב צ'אנל של גיביש קונסולטינג, אפשר למצוא, גם הלינק נמצא בצ'אט. האם רישיון או התמחות ישראלית מוכרים? כן. שוב, צריך את כל התעודות, צריך לעבור את כל התהליך, אבל כן. לכן גם הדרישה וכל כך ההתלהבות לקבל אנשי מקצוע בתחום מישראל, בגלל שיש לזה פרסטיג' מאוד טוב. לגבי העלות הכוללת של התוכנית,
חשוב לי לציין שכמו שגם עניתי על זה שם, אבל אני אדגיש את זה אולי, העלות כוללת את קורס הגרמנית של ה-B2, את הסיוע במציאת עבודה והכרה בתעודות. ככה שאם, ולכן העלות תשתנה אם מדובר בוויזה כזו או אחרת, אם לא צריך ויזה, אבל למשל אם רוצים לעשות רק קורס גרמנית ברמה מסוימת, ועדיין להיות חלק מהתוכנית, זה פחות רלוונטי, אפשר לפנות לתומר, הוא מעביר את הקורסים האלה ולקבוע איתו, אבל זה לא כחלק מהתוכנית. התוכנית מטרתה היא להכין אתכם לעבוד בגרמניה, ולכן הרמה המינימלית היא B2. אז זה בעצם, אני חושבת, רוב השאלות שאני הצלחתי ככה לדוג. לגבי שאלה האחרונה שאני אענה עליה, לגבי תת התמחות, אפשר, אני לא ממליצה. כי זה להיכנס ככה באמצע, לעבור תהליך הכרה, ואז זה עוד נדבך שאני לא ממליצה עליו. זה מבחינתי, אני עוד אעבור כאן על שאלות, נענה. נירה לוי, אני רואה שכאילו הרמת יד, אם תוכל לכתוב את השאלה, זה מאוד יעזור, כדי שאנחנו נוכל, אנחנו לא רוצים לפתח דיונים כאן. תומר, אליך. אוקיי, אחלה. אז אני גם תוך כדי, טל כתבתי לי את השאלות, ניסיתי, אני מקווה שהספקתי לעבור על כולם, אם במידה ולא, אז שמישהו יאמר לי שלא עניתי על איזושהי שאלה ספציפית. אז כך, קודם כל, חלק מכן שאלו פה לגבי הנושא של תוקף התעודות. אוקיי? אז תוקף תעודות, בואו נתחיל רגע מזה, כי הייתה עוד שאלה נוספת שקשורה גם למבחנים עצמו, למבחני הרמה, מי קובע, מי אומר. כדי שהמבחנים או הרמה שלכם תהיה רשמית, זה בגדול, בכלל בגרמניה, לא משנה איפה אתם לומדים, יש מוסדות מאוד ספציפיים שאני יכול לעשות את המבחן שיהיה מוכר בכל גרמניה, רבתי, ולפעמים אפילו באיחוד האירופי. ולכן אני לא מקבל מזה שום דבר, אבל הכי מומלץ לעשות בסופו של דבר את מבחני הרמה או במסגרת גתה, מכון גתה, שכמו שאתם יודעים, או מישהו מכם יודע, יש לו גם סניפים בארץ, אבל אפשר לעשות את המבחן גם בארץ, אפשר לעשות את המבחנים גם בגרמניה, ויש מבחנים של חברה שנקראת טלק, T-E-L-C, שהיא גם רשמית, והתוקף של מבחנים שלהם, התעודות שלהם, אחרי שאני עובר מבחן, היא בלתי מוגבלת, בלתי מוגבל. ולכן זה משהו שחשוב לדעת. הקורסים והעלויות שצוינו פה הם לא כוללים מבחנים בגלל שאני לא רשאי, והרבה בתי ספר לשפות בגרמניה, לא כל בית ספר רשאי בעצם להעביר את המבחן של גתה או של טלק, ולכן זה מה שתצטרכו לעשות באופן פרטי. אנחנו כמובן, אני אשמח לתמוך ולהראות לכם ולהכווין אתכם איפה אפשר ולמי מכם שיצטרך סיוע. יש לו עלות מסוימת, אני לא רוצה סתם לזרוק מספרים, אבל זה פלוס מינוס סדר גודל של 200-180 יורו למבחן, פלוס מינוס למבחן רמה. מה עוד? האם אפשר לעשות קורס רק של רמה A, שאל כאן מישהו או שאלה מישהי? כמובן שאפשר לעשות רק רמה ספציפית, כמו שאמרה טל, בנינו את הקורס הכנה שהוא יהיה ייעודי לתוכנית באופן כזה, ולכן הוא רץ מ-A1 והלאה, אבל מי מכם שירצה אולי לא ללמוד במסגרת קבוצה, או ללמוד באופן פרטני ולעשות רמה אחת קודם כל, ולראות איך הוא מרגיש איתה וכולי, כמובן שזה יהיה אפשרי, יפנה אליי באופן אישי, ויקבל את הפרטים ספציפית לזה, וגם מחירים וכל מה שירצה לשמוע. אז התשובה היא כן. מישהו כאן שאל אם הקורס הוא אונליין, כמובן שהוא אונליין, אני פחות עובד עם זום, אני עובד עם גוגל מיט או עם סקייפ, אבל הקורס הוא אונליין, והמטרה היא שאתם תוכלו להתחיל כבר ללמוד גרמנית בזמן שאתם בארץ, לא בזמן שאתם פה. את כל תהליך ההכנה שלכם, הקורסים מתבצעים אונליין ברוגע שאתם נמצאים במקום שנוח לכם. עוד שאלה שראיתי שנשאלה פה הייתה לגבי ילדים, מה לגבי לימוד שפה לילדים לפני המעבר, כלומר אם אני ממליץ, אני מבין כי הייתה סימן שאלה, ואם כן אז כמה זמן מראש.
בגדול אני ממליץ בוודאי, בלי קשר אפילו לתוכנית, כשאני עובר למדינה אחרת, גם לילדים וגם למבוגרים, להתחיל ללמוד את השפה לפני כן, ולא לקפוץ למים העמוקים בשעה שאני מגיע. יש הבדל, כן? כשאני כבר שומע גרמנית סביבי כל הזמן, אז משהו קורה, ויחד עם זאת, לבוא עם איזשהו בסיס, התחלה זה מאוד מאוד טוב. לגבי כמה זמן מראש, זה מאוד מאוד תלוי בילדים. ילדים נחשפים ועובדים, אני עובד עם מבוגרים כמו שאני עובד עם ילדים, המון המון משחקים, וזו אחת הסיבות שילדים גם קולטים בצורה מהירה. אז ילד ככל שהוא קטן הוא קולט יותר מהר, אז דווקא לא צריך כל כך הרבה זמן מראש, וככל שהילד גדל דווקא הוא צריך קצת יותר זמן להתרגל לשפה, ללמוד אותה, כי יש כל מיני עניינים נפשיים ומנטליים שקורים לו בסביבה החדשה שהוא מגיע אליה. ולכן רצוי ללמוד לפני המעבר כמה זמן מראש, תלוי בגיל, יכולים להתייעץ איתי באופן אישי. אם פספסתי איזושהי שאלה שקשורה לגרמנית, מישהו עוד שואל, יש דגש בקורס על גרמנית רפואית? בוודאי שכן. לשם זה נפתח. בקורסים הראשונים, A1 ו-A2 ו-B1, אין דגש ספציפי על גרמנית רפואית, כי אתם צריכים ללמוד לדבר גרמנית קודם כל. אתם צריכים להכיר את הדברים מאוד מאוד בסיסיים, אתם צריכים להיות מסוגלים לנהל שיחות בסיסיות, עוד לפני שאני בכלל לומד מונחים של רפואה. מה שאנחנו כן לומדים בקורסי ההכנה, זה על חלקי הגוף שלי, ולומר מה כואב לי, ועל מחלות, ועל בריאות, ומה אני יכול לעשות כדי לא להיות חולה, ואיך אני קובע תור אצל הרופא, וכולי. כשאנחנו ניגשים לקורס B2, אז כמובן ששם אנחנו ניתן כמה שיותר דגש על גרמנית רפואית ומקצועית, לצד התכנים האחרים שאתם תצטרכו ללמוד בדקדוק ובהבעה עצמית ובטקסטים כדי שתוכלו לתקשר. עוד משהו שקשור לגרמנית, אני דובר באיזו... אני פספסתי טל, יצא לך אולי לעבור... רק אני חושבת שהיה לכמה זמן הקורס, שזה כבר דיברת עליו, וכן. אנחנו אחר כך נעלה את ההקלטה, בשבוע הבא תעלה ההקלטה לערוץ היוטיוב של גיביש קונסולטינג, אני שוב אתן את הלינק לאתר של הוויזות, ושם זה בעצם נמצא ביוטיוב, אז את ההקלטה אפשר יהיה לראות באתר. אני רוצה להתייחס לשאלות נוספות שקיבלנו, סליחה, זה יצא לי משום מה, זה רק שנעשה לכולם, אוקיי. ככה, לגבי רישיון ולימודים ממקומות אחרים בעולם ובייחוד. תהליך ההכרה הוא אותו תהליך הכרה. לא משנה איפה למדת. הפיילוט שלנו, התוכנית שלנו היא לאזרחים ישראלים, בעיקר עם לימודים מישראל, אבל זה לא חובה. אבל תהליך ההכרה הוא אותו תהליך הכרה. יכול להיות שיהיה פחות זמן, כשברחבי גרמניה זה משתנה, זה יכול לקחת חודש, וזה יכול לקחת להכרה בתעודות רגילות, מה שנקרא, זה יכול לקחת חודש, וזה יכול לקחת גם חצי שנה, 8 חודשים, ולפעמים גם יותר. לכן התהליך צריך להתחיל כמה שיותר מהר, לפחות בנושא של האיסוף מסמכים וכולי, שזה מאוד משמעותי, הנושא של הזמן כאן. אז גם עם לימודים, גם עם רישיון ממדינות אחרות, גם אם זה באיחוד, צריכים לעבור את אותו תהליך הכרה. לגבי מחוזות אחרים, זאת אומרת, מדינות אחרות בתוך גרמניה, בוואריה, סקסוניה, סקסוניה התחתונה, כל השם, אני רגילה להשמות בגרמנית, יש שינויים, זאת אומרת, ברמה הפדרלית, כמו שאמרתי, ברמה הפדרלית, הדרישות הן פחות או יותר דומות, אבל יש דרישות של מדינות מחוז מסוימות, לדברים מאוד ספציפיים, אולי להשלמות מסוימות, וזה באמת משהו שאנחנו מכסים בתוך התוכנית, מי שבעצם עושה את ההכרה בתעודות, אנחנו עושים אותו, את ההכרה בתעודות, אנחנו עושים ספציפית עבור מקום אליו מעוניינת לעבור בגרמניה, להתחיל לפרט עכשיו לפי 16 מדינות מחוז, זה בלתי אפשרי, אנחנו משתדלים ככה לרוץ לכולם. האם צריך להשלים? אז זה משהו שכן חשוב לי, יכול להיות שיוגשו כל התעודות, כל הלימודים, כל השעות,
כל מה שהיה צריך מבחינת התהליך, ואז הרשות המוסמכת תגיד במינכן, ברלין, שטוטגרט, לא משנה, פרייבורג תגיד, אוקיי, זה מוכר, זה בסדר, אבל אתם צריכים להשלים עוד כך וכך שעות, עוד כך וכך פרקטיקה, זה יכול להיות, זה קיים, זה קורה, אנחנו תמיד בתקווה שלא, אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון, שזה מאוד תלוי ממה אתם מגיעים. דיברתי על הגבלות של גיל כמה פעמים. עכשיו, אחיות עם ניסיון ניהולי ופחות קליני, כאן יותר דרוש, אני חייבת לומר, יותר הפרקטיקה ופחות הניהולי, לפחות לענות למחסור המיידי. איך אני מסבירה את המחסור? מישהו שאל כאן. הייתה שחיקה מאוד מאוד גדולה בקורונה, וכן, המשכורות היו לא משהו. That said, בשנים האחרונות הייתה התקדמות מאוד מאוד משמעותית בנושא של המשכורות, גם מבחינת שכר שעתי, גם מבחינת הטבות וכולי. אז כן מנסים להביא אחיות, אחים, רופאים, כל מקצועות הרפואה, כי בעצם זה מאפשר, בתי החולים הם אלו שסובלים מהמחסור הכי גדול כמובן, אבל גם חברות פרטיות אני יכולה להגיד לכם שמחפשים. לא רק זה, אני יכולה להגיד לכם, יש אפילו ברמה של מה שנקרא הפרובינציה שלנו, הקהילות היהודיות בגרמניה, מפעילות בתי חולים, בתי אבות, וגם כן נמצאות בחוסר מאוד 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 גדול, וזה משהו שהוא פרטי. אז זה, כן, יש מחסור גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור הציבורי, והתנאים הרבה יותר השתפרו, פשוט הגרמנים לא חזרו, הבינלאומיים המשיכו לזרום, אז ככה שמחפשים מכל מי שאפשר. זהו, אני חושבת שככה הצלחנו לענות על כל השאלות. סליחה, דיברתי הרבה. סליחה. אני מכניסה עכשיו לצ'אט את האימייל שלי, ואתם גם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, ובסופו של דבר, אם אתם מעוניינים להצטרף לתוכנית, מחר, אתם יכולים לחשוב על זה, מועד סיום ההרשמה, תומר, הוא ב-15 לפברואר, נכון? ב-15 לפברואר, אז עד אז אתם יכולים לשאול שאלות, לבדוק, לכתוב לתומר, לכתוב לי, אנחנו בשמחה נענה על כל השאלות. מי שמעוניין במידע נוסף לגבי שירותים נוספים, אם זה בברלין, בגרמניה, אני אשמח לענות, אתם מוזמנים לכתוב אליי. זהו, נראה לי, אנחנו, כן, תומר, סליחה. רק עוד משהו אחד לגבי הנושא של ההרשמה, כדי שזה יהיה ברור, כי כאן נתנו המון אינפורמציה, כל מי שרוצה להירשם ישירות לתוכנית, שכוללת גם את קורס הגרמנית B2, פונה ישירות לטל, וכל מי שרוצה להירשם להכנה, לקורס הליבה, ל-A1 עד B1, בעצם לשלוש הרמות שיפנה ישירות אליי, אני מרכז את ההרשמה לקורס הזה, אוקיי? אז... נכון, בהחלט. נכון, בהחלט. אימייל שלי. כן, זה שכחתי. אז הנה, שוב את המייל. אני שמה כאן, גם ראיתי שביקשו שוב את הנושא של השכר, אז אני שמה שוב את האתר שאפשר לבדוק בו את השכר, שכר ברוטו של כולם. יש אפשרות גם מחשבון, באותו אתר יש מחשבון של ברוטו ונטו, לפי כל מיני פקטורים שאתם מכניסים, רק צריך לשים לב שחלק מהפקטורים הם פקטורים שאתם כבר גרים בגרמניה, כמו מדרגת מס וכולי, אז זה אולי קצת יהיה קשה למצוא, אבל ברמת העיקרון אפשר יהיה לראות.
זהו, אני מקווה שענינו באמת על כל השאלות. תודה רבה שהגעתם. גם ממני. תודה רבה. תודה טל. להתראות לכולם. להתראות.